देने का निकलते थे। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्टाइलोसॉरस के पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉरस उड़ने चलने के माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेशिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता नहीं थी, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा, यह 2 मंजिला मकान के आकार था। इनके हमले से शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के उत्कर का इस्तेमाल करते हैं। सभी डायनासोर एक बहुत बड़ी नदिका पृथ्वी से जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ हजारों वर्षों सूर्य की किरणों धरती पर गिरे। मैं कोথায় এসে বললাম এই বাবাটা উঠে পড়েছে, বাবাটা উঠে দাঁড়িয়েছে। তোরটা খুলে গেছে গাড়ি। एवं मांसाहारी स्तनपायी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। के पूर्वज यह हिब्बस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमुर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखले अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दोनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर আরেকটা ঘর আছে।
पृथ्वी के लंबे इतिहास में जाने तो ऐसे कई मौके रहे जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार कैंगरू, रोएदार स्तनपायी हिरन इन सब जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे ओझल हो गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित हो। दूसरे ग्रहों पर ह्यूमन इवोल्यूशन पैटर्न में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी उसी मॉडल को पहले ट्रेन पर आनंद ले अपने अनुभवों को लगातार डायनासोर का जीवन वगैरह बताया था। কিরম লাগলো? মজা হয়েছে? মজা হয়েছে? এই উপরে যখন উঠবো এটা বেশ ভিডিও করলে হেভি উঠবো। উপরে যখন উঠবো এই ওরাও হাত নাড়ছে, আমরা হাত নাড়বো, আমরা হাত নাড়বো পরে গিয়ে। হ্যাঁ চ এখান থেকে ঢুকে যায়, এখান থেকে ঢুকে যাবে, এখান থেকে ঢুকে যাবে, অতটা ঘুরতে হবে। ওই তো দোলনাটা সামনে রয়েছে, দেখ 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 দেখতে পাচ্ছি, কিছু দেখতে পাচ্ছি। আমার ভালো লাগছে। সেই অর্জুনপুর বল খেলার মাঠে গেছি, হ্যাঁ বল খেলার মাঠে সেই দোলনাটায় বল কিছু চল ধরতে হবে না, দাদা দাদা একাই চলবে দাদা। তুই পেছন যাও, একটু হালকা করে দোল দাও, জোরে দোল খা। হ্যাঁ হালকা করে দে দে দে, পড়বি না। আরে তুই দোলটা খা না, গাড়িগুলো সব চলে গেল উপর দিয়ে। ক বছর পরে দোল খাচ্ছিস? ক বছর পরে? ভালো লাগে। চলো চলো বাবান, তাকা এদিকে, তাকা বাবা, বাবান এদিকে তাকা। এদিকে মামা উঠেছে দোলনায়, আর এদিকে ভাগনা উঠেছে ওই যে ওই পাশের ওইটাতে। এ বাবা, বাবা পড়ে যাবি বাবান।
দেখেছিস ও সব জায়গায় গিয়ে মিস্ত্রি করা ওর দেখ भैया पड़े जाएगा पापा गिर जाएगा आजा তো ভালো পড়েছে না এটা বাবা টাকা এদিকে আয় বাবা টাকা ভালো করে ওঠ এটা দেখ কি কাজ করে ওরে আর বসতে হবে না ভালো করে বসে গেছিস এবার চালা ও আচ্ছা ওই যে পেটের অ্যাপস তৈরি হবে পেটের প্যাক তৈরি হবে ওটাতে কি সাংঘাতিক এইভাবে কে দেয় ঠিক আছে দেখেছো মনে হচ্ছে জানো নৌকায় স্টার্ট দিচ্ছে ভটভটি তো ওটা কি ঘন্টা বাজানোর জন্য এই যে এটা 75 এর যে আজাদি কা 75 অমৃত মহোৎসব এটা করছে না স্বাধীনতা সেন্টার গভর্নমেন্ট কত আজকে ভ্যানিলা 30 চকলেট 40 ভ্যানিলা একটা দিয়ে দাও বড় 3 কে দিয়ে দাও 3 কে দিয়ে দাও এটা কি ভ্যানিলা আর
কি আছে? দাদা ভ্যানিলা দাও তাহলে। আর বাকি কোন বাটারস্কচ দিয়ে দাও, কেন ওটাও তো একই হবে। আর ওটা কেন 40? তা 30-এর কোনগুলো আছে? 30-এ শুধু ভ্যানিলা। তাই না? আরে না 40 দিয়ে দাও। তুই কি খাবি? দুই স্ট্রবেরি আছে? স্ট্রবেরি ওই তুই শেষ হয়ে গেছে। না আছে তো। স্ট্রবেরি হবে একটা। এই মা একটা স্ট্রবেরি और एक स्ट्रॉबेरी दे दीजिए। छोड़ दे। মেয়েটা উঠে আসি। ও বন্দে ভারতে উঠতে হবে এবার, সেকেন্ড টাইম। থ্রিডি শো দেখবেই। তাহলে ওদের বলে আসি কটা অবধি খোলা আছে সেটা একবার একটু শুনে নাও। ওদের বলে আসি একবার। বলো 3D শোটা কটার সময় হয়, এটা দেখে তারপর আসা যাবে? नहीं वैसे कहीं से भी चल रही है, हाँ तो जरूरी नहीं है कि इसको ऊपर से ही जाना है। और তাহলে রোপওয়েতে আগে উঠবি? রোপওয়েতে আগে উঠবি? হ্যাঁ চ। এখন অন্ধকার হয়ে গেল। এরপরে আর সেই ভিউটা ভালো আসবে না। चाचा फिल्म बेरिए ठीक है। এটা এইভাবে সোজা উপরে যখন উঠবে তখন গাড়ি এসে গেছে অনেকগুলো। बोटिंग का तुम्हारे মানে তো এইদিকে একটা জল তো দেখলাম তো ওইখানে। হ্যাঁ এটা তার মানে দেখা যাবে মনে হয় না? হ্যাঁ দেখা মনে হয় যাবে না? উপর দিয়ে দেখায় আমি অশোকনগরের পার্কে যখন গেছিলাম, অশোকনগরের পার্কে ওই বোটিং করছিল নিচে, আর উপর দিয়ে উপরে যাচ্ছে। ওখানে বোটিং এর ব্যবস্থা তাহলে আছে? চারজন এর মধ্যে জানি না ভবান রোপওয়েতে যেটা হইতে রেখে ওটা হয়নি। মানে এদিকে দেখতে পাবে, আমি আর মা এদিকে বসি, এদিকে উল্টো দেখছি, এদিকে বসে দেখতে পাবে। তুমি এদিকে বসে তোমার ওদিকে দাও, দেখতে পাবি। হ্যাঁ তুলতে পারবো জিনিসটা। বাবা ধরে রাখো পানি। ওই এইটা हाइट देखिए, इसका हाइट ना हाइट সেই লাগছে। আরে সাবাস সেটা তো বাবা জোর করে না। হ্যাঁ
উঠছে আরো উপরে উঠছে উপরে। এই সোনা বস, এই বাবা উঠবি না। হ্যাঁ উঠে বাড়ি করো না, চুপচাপ বসে যাও। ওই যে আমি ওইটার কথা বলছি, ওই জলটা যেটা রয়েছে না, ওই যে পাশে যেটা ঘাট হাইট নেই, অনেক উপরে। যেদিকে থেকে ঘাস শিশি করছে, আবার একটা ধাক্কা মারবে উপরে। ঘাট 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 ঘাট। এই সোনা বস, এই সোনা বস বস বস। পাখির মতন দুলছি। দাঁড়াও, এখানে নামাবে কেন, স্লো করছে। আরে ওটা ওটা কাজ চলছে। এই নড়াচড়া বেশি করিস না, এই নড়াচড়া বেশি করিস না সোনা, একদম না। এক জায়গায় চুপচাপ বস। এরকম জায়গা আছে কলকাতায়, মাপড়াই ওয়ার্ডটা কি সুন্দর লাগছে। ওই যে মাপলাই, ওই ভয় পাচ্ছিস? কিরম লাগছে? কিরম লাগছে? অনেকটা উপরে। ভবন কিরম লাগছে? ভালো লাগছে না? चला दे उसका कट कट फिर से कट कट फिर से कट कट 2 बार। যেখান থেকে তুলেছে ওখানেই নামিয়ে দেবে। বেরিয়ে যেতে হবে না? ভিডিও হয়ে যাবে লাস্ট। না, যেখান থেকে তুলেছে ওখানেই নামাবে। যেখান থেকে তুলেছে ওখানেই নামাবে। पिंक वाला पिंक ग्रीन पिंक। বাহ, কি স্পিডে। এইখান থেকে ঢুকেছিলাম আমরা, অনেক বড় এরিয়া। আচ্ছা, ওই জন্য তোমার এই অনেক পতাকা নিয়ে আসছিল, বললাম না বিজেপি কলকাতায় আছে। কি ওর জিজ্ঞেস করে কি আছে? এরা তো জানে এর ভিতরে ওইটা এক্সিট। এক জায়গায় লেখা আছে, তাও উঠে দাঁড়াচ্ছে। এই বাবা,
সায়েন্স সিটি থেকে বেরিয়ে এখন আমরা চলে এসেছি বরুণ সেনগুপ্ত মেট্রো স্টেশন বা সায়েন্স সিটি মেট্রো স্টেশনের উল্টো দিকে বাস ধরার জন্য। আর এখান থেকে বাস ধরে আমরা যাব 1 নম্বর এয়ারপোর্টে, সেটাই এতক্ষণ ধরে ঠিক হয়েছিল। আর এই বাসে যাওয়াটা এক প্রকার বাবানের জন্যই ঠিক হয়েছিল, কারণ ও একভাবে বলে যাচ্ছিল আমি বাসে করে 1 নম্বর যাব, তারপর সেখান থেকে যাব অটো করে নাগেরবাজার মানে কাজীপাড়া স্টপেজে নামবো। প্রায় 45 মিনিট ধরে বাসের জন্য অপেক্ষা করে করে কোনো এসি বাস না পেয়ে 1 নম্বর এয়ারপোর্ট অবধি যাওয়ার, তারপর শেষ পর্যন্ত দাদা পথ চলতি একটা স্যাটেল গাড়ি ধরে সেখান থেকে তারপরে আমরা 1 নম্বর এয়ারপোর্ট অবধি যাই। চলুন এবার সায়েন্স সিটির ব্যাপারে কিছু বলি। সায়েন্স সিটি কলকাতায় অবস্থিত একটি বিজ্ঞান জাদুঘর। সায়েন্স সিটি কলকাতার একটি বিজ্ঞান সংগ্রহালয় ও বিজ্ঞানকেন্দ্রিক বিনোদন উদ্যান। এটি ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনস্থ জাতীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয় পরিষদের অধিভুক্ত একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র। পূর্ব কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস ও JBS হ্যালেন অ্যাভিনিউয়ের সংযোগস্থলে 50 একর জমির ওপর অবস্থিত সায়েন্স সিটি 1997 সালের 1 জুলাই সায়েন্স সিটি উদ্বোধন হয়। সায়েন্স সিটি স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল কলকাতাবাসীর কাছে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলা। কলকাতার বাসিন্দাদের পাশাপাশি মহানগরের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দর্শকদের জন্য একটি প্রধান আকর্ষণ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়াম দ্বারা বিকশিত এটি বিশ্বের বৃহত্তম এবং সেরাগুলির মধ্যে একটি। এটি একটি উদ্দীপক এবং আকর্ষক পরিবেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপস্থাপন করে, যা সকল বয়সের মানুষের জন্য সত্যি শিক্ষামূলক এবং আনন্দদায়ক। এই ভিডিওটির প্রথমে আপনারা আমাদেরকে যে একটি বৈদ্যুতিক গাড়িতে রাইড করতে দেখেছিলেন, সেই রাইডটি ছিল জীবনের বিবর্তনের ওপর, যা ছিল একটি অন্ধকার রাইড। এটি জীবনের বিবর্তনের মাইলফলক ঘটনা এবং নিজ নিজ যুগের প্রতিনিধিত্বমূলক জীবন রূপগুলি প্রদর্শনের জন্য 7টি বিভাগে বিভক্ত 56টি রোবোটিক প্রাণীর মডেল দিয়ে গঠিত। বিশেষ আলো এবং শব্দ প্রভাব দ্বারা সম্পূরক এই নিমজ্জিত অভিজ্ঞতার জন্য দর্শনার্থীদের একটি ধীর গতির বৈদ্যুতিক গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। CGI মানে কম্পিউটার জেনারেটেড ইমেজরির সাহায্যে তৈরি একটি বিশেষ অডিও ভিডিও উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিটি বিভাগ দর্শকদের সাথে পরিচিত করানো হয়। সকল বয়সের মানুষের কাছে সায়েন্স সিটি এক উপভোগ্য স্থান। যারা বিজ্ঞান সম্পর্কে আরও জানতে চান তাদের জন্য এটি একটি সর্বোত্তম পর্যটন গন্তব্যস্থল। তাছাড়া এখানে আপনি আপনার শিশুদের বন্য পাখি ও কৃত্রিম ডাইনোসরও দেখাতে পারেন। সায়েন্স সিটি 2 ভাগে বিভক্ত, একটি সায়েন্স সেন্টার, অন্যটি কনভেনশন সেন্টার। মজার ও শিক্ষামূলক প্রদর্শনী ও নিদর্শন রাখা হয়েছে বিজ্ঞান কেন্দ্রে। রোমাঞ্চে ভরা সায়েন্স সিটিতে আছে স্পেস এক্সিবিশন, ডাইনামোশন, আর্থ এক্সপ্লোরেশন, মেরিটাইম সেন্টার ও সায়েন্স পার্ক। এসবের প্রতিটি বিভাগে আবার বিভিন্ন বিজ্ঞান চিত্র প্রদর্শনী, 3D প্রদর্শনী ও চলচ্চিত্র অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। কেবল কার, মোনোসাইকেল, ক্যাটারপিলার, গ্র্যাভিসিটি কস্টার, রোড ট্রেনে করে ঘুরে সায়েন্স সিটি দেখার সুযোগ আছে। এখানে একটি বিশাল পিকনিক স্থানও আছে, যেখানে বাড়ি থেকে খাবার এনে আনন্দ করে খাওয়া হয়। এছাড়া আরও আছে 1000-এর বেশি গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। সায়েন্স সিটি সপ্তাহে প্রতিদিনই সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যে 7টা পর্যন্ত খোলা থাকে, কেবলমাত্র হোলির দিনই বন্ধ থাকে। চলুন কথা বলতে বলতেই আমরা প্রায় ঘন্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে গিয়েছি 1 নম্বর এয়ারপোর্টে বাস স্টপেজে। আর এবারে আমরা এখন গাড়ি থেকে নামবো। এক নম্বর এয়ারপোর্ট থেকে অটো নিয়ে আমরা উঠে পড়েছি। আর এবারে এখান থেকে আমরা গিয়ে নামবো কাজীপাড়া বাস স্টপেজে। এখান থেকে যেতে খুব বেশি হলে 15 থেকে 20 মিনিট খানি সময় লাগবে। চলুন তাহলে আজকের মতন সকলকে বিদায় জানিয়ে ভিডিওটি আমি আজকে এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে আবার খুব শীঘ্রই আপনাদের সঙ্গে পরের একটি ভ্লগে। ততক্ষণের জন্য আপনারা সবাই আনন্দে থাকবেন, হাসি খুশিতে থাকবেন, চিন্তামুক্ত থাকবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর এরপরেই আসছে আমার জন্মদিনের ভ্লগ।